हेलो स्टूडेंट, आज आम राजनीति विज्ञान भारतर जुक्तराष्ट्र अमेरिका और रूसिया सहित किपरि संपर्क अच्छी भारतर ता विषय आम पढ़ा। तो पहले आम प्राक सूचना विषय जाना कौन कौन होता आग काल। तो राष्ट्र राष्ट्र मध्य उत्तम और पारस्परिक सुसंपर्क बा अंतर्जातीय शांति प्रतिष्ठा दिगरे सहायक होता है। विभिन्न देशर वैदेशिक नीति द्वारा ही आंतर्जातिक संपर्क प्रभावित होता है। तो कौन देशर वैदेशिक नीति और अन्य देशर आचार व्यवहार को प्रभावित करता है और अन्य देशर वैदेशिक नीति द्वारा मध्य प्रभावित होता है। सेहीपरि वैदेशिक नीति द्वारा एक देश तार जातीय स्वार्थ को विश्व दरबार में सुरक्षित रखि है। आम देश भारत अंतर्जातीय क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। 1947 मसीह स्वाधीनता लाभ कला परे भारत तार वैदेशिक नीति स्वाधीन भाव निर्धारण कर पारिछि एवं विभिन्न समय रे एही नीति रे परिवर्तन मध्य आनिछि। जेमिति द्वितीय विश्वयुद्ध शेष होगा परे भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र रूपे परिवर्तित है। स्वाधीनता प्राप्ति परे परे प्रथमे भारत को निजर वैदेशिक नीति निर्धारण करने अनेक कष्ट स्वीकार करने पड़ता। तो नूतन राष्ट्र पाकिस्तान गठन भारतर निरापत्ता प्रति किछिटा विपद सृष्टि करथिला। तो भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र, एणु आम भारत वैदेशिक नीति रे यही आदर्श प्रतिफलित होता है। आमर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतर वैदेशिक नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। तो स्वाधीनता प्राप्ति पर तांकर नेतृत्वाधीन सरकार भारतर वैदेशिक नीति को एक स्पष्ट रूपरेखा देथिले। जेमिति भारतर वैदेशिक नीतिर विशिष्ट निम्न रे आलोचना करागला बा एहाको आमे पढ़िबा कौन कौन वैदेशिक नीति नेतृत्व नहीं। प्रथम गोष्ठी निरपेक्षता नहीं है। तो गोष्ठी निरपेक्षार अर्थ कौन जानिबा। तो भारत गोष्ठी निरपेक्षता नीति विश्वास थाए बा आमे को देश को सपोर्ट करना है। तो अंतरराष्ट्रीय समाज को यह भारतर मुख्य अवदान अटे बा आमे को देश को सपोर्ट करना आमको जोटा भल लगे सेटा ही आमे करिथाऊं। तो 1945 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध परिसमाप्ति घटी केवे 1945 रे। तो या परे समग्र विश्व दुईटी परस्पर विरोधी गोष्ठी व्यक्त होता है। गोटे अमेरिका पटे होते आ गोटे रूस पटे। तो जुक्तराष्ट्र अमेरिका गोटे गोष्ठीर नेतृत्व नहीं गोटे ग्रुप बनी आउ सोवियत रूसिया गोटे ग्रुप बनी। तो यही दुई देश विश्वर दुईटी बृहत शक्ति भाव होते एवं उभय निज निजर प्रभाव विस्तार करने चेष्टा करथिले। तो यही दुई देश अन्य स्वाधीन राष्ट्रगुड़ी निजर पक्ष करने चाहिए। फल उभय देश मध्य शीतल युद्ध होता। तो यही युद्ध परस्पर विरोध में अपप्रचार करने और मानसिक चाप प्रयोग उपर आधार थिला। तो अवश्य यही शत्रुता तृतीय विश्वयुद्धर कौन रूप नहीं नथिला। यही समय भारतर भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण थिला। भारत कौन गोष्ठीभुक्त होगापी चाह नथिला बा भारत ना तो अमेरिका सहित मिसापी चाहिए ना रूसिया सहित। तो भारत निजर एक स्वाधीन निरपेक्ष रही बा अलग थिला। वैदेशिक नीति उपर गुरुत्व आरोप करुथिला। तो विश्व शांति प्रतिष्ठा दिगरे भारत निजर उद्यम अब्याहत करिथिला। समस्त राष्ट्र मानक सहित सद्भाव और शांतिपूर्ण संपर्क स्थापन दिगरे भारत सदा सर्वदा चेष्टित थिला। एणु भारत निश्चित थिला जे कौन एक गोष्ठी सामिल हेले देश निजर स्वतंत्रता हराई बसिबो। जदि जदि आम अमेरिका सपोर्ट रे नौ ताहेले आम रूसिया को विरोध करने पड़ो और जदि रूसियार सपोर्ट नौ ताहेले अमेरिका को विरोध करने पड़ो। तो यही दुईटी रे भारतर ही लस होता है बा क्षति हो पार। से आम कौन पार्टी आम मिसी नथिलु। तापर आम जानिबा शांतिपूर्ण सहावस्थान विषय। तो भारत वसुधैव कुटुंबकम नीति रे विश्वास करता है। तो विश्वर समस्त राष्ट्र किभली शांति और मैत्री बा मित्र सहित रही पारिबे ताहा आमे चाहूँ बा भारतर इच्छा अच्छी। तो 1954 मसीह उभय भारत और चीन पंचशील नीतिर घोषणानामा स्वाक्षर करथिले। एटा तमे मन रखा पड़ो कौठारे है 1954 मसीह उभय भारत और चीन पंचशील नीतिर घोषणानामा स्वाक्षर करथिले। तुमको प्रश्न पचारि पारे 1954 बा केउ मसीह भारत और चीन पंचशील नीतिर घोषणानामा स्वाक्षर करथिले। तो तुम कह 1954 मसीह करथिले।
ତ ଏମିତି ବି କହିପାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ କେଉଁ ନୀତିର ଘୋଷଣା ନାମରେ ସାକାର କରିଥିଲେ। ତ ତମେ କହିବ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିରେ ହେଲା। ତାର ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କ'ଣ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜାଣିବା। ଏଇଟାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଚୀନକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉ ଚୀନର ବର୍ଡରକୁ ବା ବାଉଣ୍ଡରୀକୁ, ସେମିତି ଚୀନ ବି କ'ଣ କରିବ ଆମ ଦେଶର ବାଉଣ୍ଡରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ପାରସ୍ପରିକ ଅନାକ୍ରମ ବା ଆମକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି କି ଆମେ ବି ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁନି। ତ କେହି ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିୟୁତ ରହିବା। ବାସ୍ ବ୍ୟାପାର ଯେତେବେଳେ କରୁ, ବିଜନେସ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ସେ ଆମର ଉପରେ ଲଦିବନି କି ଆମେ ତାହାକୁ ଲଦିବୁନି। ତାପରେ ସାମ୍ୟ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ଉପକାର ବା ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଲୋକର ଫାଇଦା ହେବା କଥା। ତାପରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ବା କିପରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଦୁଇ ଦେଶ ସେଇଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ତ ଏହି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲା ଯେ 1955 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବାନ୍ଦୁଙ୍ଗ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ଘୋଷଣା ନାମରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିରୋଧ କରାଯାଏ। ତ ଭାରତ ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଉପନିବେଶ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଥିବା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଭାରତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଉପନିବେଶବାଦ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜନିତ ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହା ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋରା ଶାସକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଭାରତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1949 ମସିହାରେ ସେଠାକାର ଗୋରା ଶାସକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଭାରତ ଘୃଣା କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ କିଛି ଦେଉଛୁ ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେ ଦେଶକୁ ଜାଣ ବୋଲି ତାଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମ ଭାରତକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା। ତ ଭାରତ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏହାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଣୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭାରତ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ କରି ଆସୁଅଛି ଓ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଆମ ଦେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ଶିକ୍ଷାରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମିଶର, କଙ୍ଗୋ ଓ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ଇତ୍ୟାଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କିପରି ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏହି କନ୍ଦଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 51 କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା କନ୍ଦଳର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଧାରା 51ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ବା ବିଦେଶରେ କିପରି ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କନ୍ଦଳକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତାହା ଆମ ଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି କୌଣସି ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ତ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେହା ଭାରତର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଭାରତ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତିରେ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୂଟନୀତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। 1949 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ମହାଶକ୍ତି ବିପୁଳ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିଥିଲା ବା ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲା। ତ ଉଭୟ ପରାକ୍ରମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାହା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଆରମ୍ଭରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ପ୍ରାୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା, 1962 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ କେନେଡି ସରକାର ଭାରତ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରିଚାର୍ଡ ନିକ୍ସନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ସପ୍ତମ ନୌବାହିନୀ ପଠାଇଥିଲେ ଓ ଚୀନକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପଠାଇଥିଲା? ନୌଜାହାଜ ହେଲା, ବହୁତ ସେ ବ୍ରିଗେଡ୍ସ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଟା ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲା ହେଲା। ସପ୍ତମ ନୌବାହ ତାର ନାମ। କିଏ ପଠାଇଥିଲା? ଭାରତ। ଆମେରିକା ପଠାଇଥିଲା ଭାରତକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତମ ନୌବାହର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ଯେମିତି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେମିତି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବା ବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିଲା। ତ 1971 ଓ 1991 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସହିତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଆମେରିକା ଯଦି ଚୀନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆମେରିକା ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ରୁଷ ଭାରତକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ମିତ୍ର ହୋଇ ରହିଅଛୁ। ତ 1992 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1997 ମସିହାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଭେଦଭାବ ଅଛି ତାହା ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବହୁତ ବିଜନେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ହେଲା। ତ ଭାରତର ଉଦାରୀକରଣ ନୀତିକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ତ 1955 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରୋନାଲ୍ଡ ଓ ବ୍ରାଉନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ପରିବହନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲା। ତ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଉଭୟ ଦେଶ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସନ୍ତାସବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବା ଦୁଇ ଜଣ ମାନୁଥିଲେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ ଏ ନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ କାମନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ପରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସୁଚିନ୍ତିତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ନୀତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଯେମିତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ନାଟୋ ବନିଥିଲା ନାଟୋ ଗ୍ରୁପ, ସେମିତି ସିଆଟୋ ଭଳି ଅନେକ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
कि अमेरिका बनेइथिला बड़ बड़ ग्रुप युद्ध करिया पई, किंतु भारत एथिरे सामिल होई नथिला। तापर जानिबा आमे कोरिया युद्ध विषय रे। तो चालुथिबा समय रे कोरिया युद्ध चालुथिबा समय रे कोन होइथिला, भारत और युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्य तिक्तता मध्य सृष्टि होइथिला। जेमिति द्वितीय विश्व युद्ध शेष होगा परे कोरिया दी भागरे विभजित हैला। उत्तर कोरिया रे कम्युनिस्ट शासन प्रतिष्ठा हैला एवं यह सोवियत रूसियार सहयोग लाभ करिथिला। सेमिति दक्षिण कोरिया रे युक्तराष्ट्र अमेरिका सपोर्ट करिथिला बा समर्थन करिथिला। तो 1949 मसीह उत्तर कोरिया विरोध में दक्षिण कोरिया को युक्तराष्ट्र अमेरिका समर्थन देइथिला, किंतु युक्तराष्ट्र अमेरिकार एही पदक्षेप को भारत निंदा करिथिला। किंतु युक्तराष्ट्र अमेरिका भारतर विरोधी पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान को सहयोग करिथिला से टाइम रे और समर्थन मध्य जणाइथिला। तो आंतर्जातिक क्षेत्र में साम्यवाद और पूंजीवाद मध्य नीतिगत विभेद मध्य देखा जाए। सोवियत रूसिया एवं साम्यवादी राष्ट्र होइतिबा बेले युक्तराष्ट्र अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र अटे। तो एणु उभय देश मध्य निजर प्रभाव विस्तार करने पाई प्रतिद्वंदिता बा कंपिटिशन आरंभ होइतिला। तो भारत अनेक समय सोवियत रूसिया को ही समर्थन करथिला, काहेकि ना अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करुथिला। तो 1956 मसीह हंगेरी रे कम्युनिस्ट और अण कम्युनिस्ट मानक मध्य घटिथिबा संघर्ष समय रे सोवियत रूसिया कम्युनिस्ट मानक सपक्ष रे ही सेतिरे हस्तक्षेप करिथिले एवं यह भारत समर्थन जणाइबारु युक्तराष्ट्र अमेरिका क्षुब्ध होइथिला। कम्युनिस्ट शासित क्यूबा उपर युक्तराष्ट्र अमेरिका आक्रमण करबा समय रे भारत यहाकू विरोध करिथिला। एणु उभय देश संपर्क रे तिक्तता मध्य वृद्धि पाइथिला। तो भारत और सोवियत रूसियार मध्य रे होइथिबा मैत्री चुक्ति को युक्तराष्ट्र अमेरिका घोर समालोचना करथिला बा ताकू पसंद आसु नथिला रूस और भारत मित्रता उपरे। तुमे जानिछ कि सोवियत रूसिया कहिले बुझाउथिबा रूसिया समेत 15 गोटी छोट बड़ राज्यर समष्टि को सोवियत रूसिया आम क्या कहूँ, रूसिया सहित 15 गोटी बड़ बड़ छोट बड़ राज्य को लेकिन ही सोवियत रूसिया बनीथिला। एबे ता से छोट बड़ राज्य गुड़िका अलगा होई अलग देश गुड़िक बनीगला। तो यह को इंग्राजी रे आम कही था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जहाँ आम सर्टकट यूएसएसआर कही था। तो यह 1922 मसीह गठित होइथिला। तापर आम आग को जीवा। तेबे 1991 मसीहा डिसेम्बर मासरे सोवियत रूसियार विजय 1991 मसीह कौन होइथिला, रूसियार विलय घटिथिला हला, सोवियत रूसियार विलय घटिथिला काहेकि ना अलग अलग देश गुड़िक बनीथिला। तो भारत तार अर्थनीतिर उदारीकरण प्रक्रिया त्वरान्वित करबा परे भारत और युक्तराष्ट्र अमेरिका संपर्क में यथेष्ट उन्नति होइथिला। भारत संस्थावादर विलोप होइथिला और उदारीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहन मध्य दिया जाइथिला बा युक्तराष्ट्र अमेरिका सहयोगर हाथ मध्य बढ़ाइथिला। एणु 21 शताब्दी में विश्वर यही दुई बृहद गणतंत्र मध्य सुसंपर्क स्थापन अनेक सुजोग मध्य सृष्टि होइथिला। 2000 मसीहा मार्च मासरे युक्तराष्ट्र अमेरिकार तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भारत गस्त उभय देशर बंधुता को दृढ़ीभूत मध्य करथिला। तापर जानिबा भारत और रूसिया संबंध किपरि थिला। तो भारत स्वाधीनता पाइबा समय आंतर्जातिक स्तर में शीतल युद्ध आरंभ हो जाइथिला। तो सोवियत रूसिया और युक्तराष्ट्र अमेरिकार दुई महाशक्ति भाव में अवतीर्ण होइथिले। तो भारत थिला एक गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र हिसाब से। तो भारतर यही गोष्ठी निरपेक्ष नीति को सोवियत रूसिया ठीक भाव में ग्रहण कर पार नथिला, कहीं रूस चाहूला जे से आम पार्टी सपोर्ट करू आम गोष्ठी रे बा भारत कौन कहूला दुई गोष्ठी को ही सपोर्ट करू नथिला, से अलग थिला। तो आमर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1917 मसीह रूस विप्लव द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होइथिला। तो 1937 मसीह पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत रूसियार गस्तरे जाइथिले। तो भारत और सोवियत रूसिया दुईर अंतरंग बंधु हिसाब से रहिबे बोली से मत व्यक्त मध्य करिथिले। तो द्वितीय विश्व युद्ध पर पट परिवर्तन मध्य होइथिला। इंग्लैंड और रूसिया यह युद्धर मित्र शक्ति होइथिले, एणु एमानक पूर्व शत्रुता लोप पाई जाइथिला। फल भारत और सोवियत रूसिया मध्य संपर्क एतेटा निबिड़ हो पारि नथिला। सोवियत रूसियार स्टालिन को शासन समय मध्य उभय देश संपर्क विशेष उन्नति घटी नथिला। क्रुश्चेव और तांको परवर्ती शासन काल में उभय देश मध्य बंधुता बढ़ीथिला। तो भारत पंचशील नीति विश्वास करथिला। तो 1955 मसीहा जून मासरे आमर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत रूस गस्तरे जाई शांतिपूर्ण सहावस्थान नीतिर प्रसार करथिले। तो सही वर्ष नवेम्बर मासरे सोवियत रूसियार प्रधानमंत्री क्रुश्चेव 3 सप्ताह भारत गस्तरे आसीथिले।
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୋଭିଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିନଥିଲେ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ସୋଭିଏତ ରୁଷ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲା। ତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଅଛି ବା ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି ବହୁ ପରିମାଣରେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଭିଟୋ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ଚାଲ ଜାଣିନେବା। ତ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭିଟୋ ବୋଲିକରି କହିଥାଉ। ତ ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ 5 ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଥାଏ ତାହାକୁ ସହମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି 5 ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ହେଲେ ଯଦି ସହମତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଭିଟୋ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବା ପାୱାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ବହୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟାଘାତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦି ଭିଟୋ ଯଦି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ 5 ଜଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭୋଟ ଦେବା କଥା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି 1991 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ବିଲୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆ ପ୍ରାକ୍ତନ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ଏକ ଅଂଶ ହିଁ ଥିଲା। ପରେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1946 ମସିହାର ମଇ ମାସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତ କ୍ରୁଶ୍ଚେଭଙ୍କ ପରେ ବ୍ରେଜନେଭ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ସାଧାରଣ ସଚିବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୋସିଗିନ୍ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତ ବ୍ରେଜନେଭ 1964 ମସିହାରୁ 1983 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। 1965 ମସିହାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଜରିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରାଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ଉଦ୍ୟମରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟଠାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 1966 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାଁ ଓ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋସିଗିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ତ 1962 ମସିହାର ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ତ 1971 ମସିହାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ତ 1971 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସହ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଉଭୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥାକ୍ରମେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସ୍ୱରଙ୍ଗ ସିଂ ଓ ଗ୍ରୋମିକୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ତ 1973 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ରେଜନେଭଙ୍କ 5 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବଚେଭ। ତ ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବଚେଭ 1985 ମସିହାରେ ରୁଷିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆମ ଦେଶର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 6 ଦିନିଆ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଉଭୟ ଦେଶ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋର୍ବଚେଭ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସାମୂହିକ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦେଶରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ନେତାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ତ ଗୋର୍ବଚେଭ ଓ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। 1991 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ବିଲୟ ଘଟିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର 15ଟି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ବା 15ଟି ଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତ ରୁଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସୋଭିଏତ ସଂଘର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଭାରତ ଏହି ରୁଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ନବଗଠିତ ବା ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖିଥିଲେ। ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ରୁଷିଆ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଆର୍ଥିକ ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହି ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନେୟେଭେଲି ଆଣବିକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦୁର୍ଗାପୁର ଓ ଭିଲାଇରେ କୋଇଲା ଓ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ରାଞ୍ଚିରେ ବୃହତ୍ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନା ଓ ବାରାଣସୀରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା ରୁଷିଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ବିଭାଜନ ଏବଂ ରୁଷିଆ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ 1993 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାମିଲନାଡୁର କୁଦନକୁଲମଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 1998 ମସିହାରେ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ତ 2000 ମସିହାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଓ ତାଲିବାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୌଲବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଭାରତ, ରୁଷିଆ ଓ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଭାରତର କିପରି ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।